Good morning and welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth digital platform. I, Manish Kalotra, is going to take your OC chapter number 3, Banking Service Part 2. Business Service Part 2. But in this chapter, we will discuss about bank only. As I told you, banking service, but business topic is business service chapter name is. But we will discuss here bank only. In this chapter, we will discuss about bank only. So let's start with our topic. First of all, we will see the introduction as our chapter is starting new chapter. So introduction of commerce is increasing in importance of commerce is increasing in present time. In commerce, apart from trade, banking is considered as its auxiliary service. Banking industry is very useful to industries, agriculture and other facilities in addition to trade. તો શું કહે છે, જેમ આપણું ઇમ્પોર્ટન્સ કોમર્સનું વધે બિઝનેસનું વધતું જાય, બિઝનેસને વધવાનું એક કારણ આપણે એમ કહી શકીએ કે બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે બેન્કિંગ સેક્ટર છે. તો એ બેન્કિંગ સેક્ટર છે આજે એની કારણે જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન પોસિબલ છે. સો વી વિલ સ્ટડી ટુડે અબાઉટ અ બેંક ટોપિક. લેટ સ્ટાર્ટ. The institute providing service of banking is called as bank. The first bank of the world started in Geneva in the year 1407. The word bank is derived from the Italian word banco. Evidence of the activities of the bank are found in the ancient time. This word emerged in the Roman Empire, where the money lender known as Messala used to establish their small temporary shop on a long bench called as banco. Within a closed fence, the word banku and bank have been derived from these. So, તો બેંકનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો? તો કે બેંકનો ઉદ્ભવ એ રીતે થયો કે પહેલાં 1407માં જીનીવામાં સૌથી પહેલાં બેંક ખોલવામાં આવી હતી. તો એમાં આપણે એવું પણ એશિયન ટાઈમનું પણ અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે એશિયન ટાઈમમાં પણ રોમન એમ્પાયર વખતે પણ બેંકનું અસ્તિત્વ થોડું ઘણું હતું, જ્યાં ટેમ્પરરી સમય માટે કોઈ દુકાનમાં જઈ અને તમે તમારો સામાન મૂકી આવતા, પૈસા મૂકી આવતા, તો એને જે સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવતી, તો એને એક બેન્ચ ઉપર આ બધું ગોઠવવામાં આવતું. તો એ બેન્ચ જે હતું એને બેંકુ કહેવામાં આવતું. તો બેંકુ કહેતા એને બેંક, આ રીતે આપણે એમ કહી શકીએ કે વર્ડ બેંક ડિરાઇવ્ડ થયો છે. ક્લિયર? તો જોઈએ મિનિંગ. એકોર્ડિંગ ટુ ધ રિઝર્વ બેંક of India, bank is an institute which collects deposit in order to lend them with condition to return it at the end of the fixed term or whenever it is demanded. તો શું કહે છે? એઝ પર મિનિંગ જોઈએ તો આપણે એઝ પર રિઝર્વ બેંકની પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો કે બેંક એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે જે આપણા પૈસાની ડિપોઝિટ લે છે. It is, we can say also that the main function of the bank is also to deposit money of people and lend money of people. તો આજે બેંકનું કામ શું છે? તો કલેક્ટ, we can say that collect deposit or lend them to others. એના ફિક્સ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પણ હોય છે અને ક્યાં નો પણ હોય છે, બંને વસ્તુ હોય છે. સેવિંગ એકાઉન્ટમાં પડ્યા પણ રહેતા હોય છે. તો આ જે ડિપોઝિટ થાય છે બેંકમાં કે એ જ્યાં આપણે પૈસા ડિપોઝિટ કરીએ છીએ કે લેન્ડ કરીએ છીએ કે લેન્ડ કોઈને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કરે છે તેને બેંક કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસ ઓફ બેન્કિંગ ઇઝ કોલ્ડ બેંક. તો કે બેન્કિંગ સર્વિસીસ જે પ્રોવાઈડ કરે છે એને બેંક કહેવાય. તો બેન્કિંગ સર્વિસીસ શું હોય? તો કે ટુ ડિપોઝિટ મની ઓફ ધ પીપલ, ટુ ગીવ લોન ટુ ધ પીપલ, ટુ ગીવ અધર ઓવરડ્રાફ્ટ ઓર ચેકબુક ઓર અધર એટીએમ કાર્ડ ફેસિલિટીઝ કે એવી બીજી બધી ફેસિલિટીઝ જે દેતા હોય એને બેંક કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો આપણે આજે જોવાના છે ધ ફંક્શન્સ ઓફ બેંક. વોટ આર ધ ફંક્શન્સ ઓફ બેંક વી વિલ સી ટુડે. ક્લિયર? So let's start with our topic functions. To accept deposit, apart from this service, bank performs other activities too. તો શું કહે છે? ડિપોઝિટ આપણી એક્સેપ્ટ કરવા સિવાય પણ બેંક બીજું કામ કરે છે. તો આપણે કીધું લોકોને લોન આપે છે, ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી આપે છે, બીજી ઓનલાઈન સર્વિસીસ આપે છે, ઘણું વસ્તુ આપે છે. તો બીજું જોઈએ to invest or lend money, but in present time a bank does other functions too. Apart from this, banking service have been developed very well and variety is found in the service too. This is an immense growth in the service offered by bank and the focus is on customer. It is difficult to make a list of all the functions of bank. Functions of the bank can be divided in two
parts: main functions and subsidiary functions. They are given on next page. તો બેંક આજે ઘણી ફેસિલિટીઝ આપે છે, આપણને પણ ખબર છે. આજે બેંકનું ખાલી સીમિત એટલું નથી રહ્યું કે ટુ જસ્ટ એક્સેપ્ટ યોર મની ઓર ટુ ગીવ લોન ટુ ધ પીપલ. આ આટલું સીમિત નથી રહ્યું, આજે ઘણું બીજું કામ થઈ ગયું છે. ઓનલાઈન બેન્કિંગ પણ ઇન્ક્લુડ આપણે કરી શકીએ છીએ. ઓનલાઈન બેન્કિંગનું કામ થઈ ગયું છે. બેન્કિંગ સિવાય બીજી ઘણી સર્વિસીસ, એટીએમ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે, કોર બેન્કિંગની કરે છે, મોબાઈલ બેન્કિંગની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે, આપણને ક્રેડિટ આપે છે, આપણને લોન તો આપે જ છે, એ સિવાય બીજી આવી ઘણી ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી આપે છે. તો આવી બધી ફેસિલિટીઝ આપતું હોય છે. તો પણ એની ઘણી છે હજી આવી, તો આપણી ઘણી બીજી ફેસિલિટીઝ છે. બટ વી કેનોટ કાઉન્ટ ઓલ ધ ફેસિલિટીઝ, બટ વી કેન ડિવાઈડ ઇટ ઇન્ટુ મેઇન ફંક્શન્સ એન્ડ સબસિડરી ફંક્શન. તો આજે આપણે આ જ ફંક્શન્સ જોવાના છે, મેઇન ફંક્શન્સ ઓફ ધ બેંક એન્ડ સબસિડરી ફંક્શન્સ ઓફ ધ બેંક. તો જોઈએ પહેલા મેઇન ફંક્શન્સ. હિયર ટેબલ ઇઝ ગિવન. જો તો મેઇન ફંક્શન શું છે? ટુ એક્સેપ્ટ ઓર કલેક્ટ ડિપોઝિટ, ટુ લેન્ડ મની, ટુ ઇન્વેસ્ટ મની, ટુ ડુ ઇન્ટરબેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન. તો એક્સેપ્ટ ઓર કલેક્ટ ડિપોઝિટ, લેન્ડ મની એટલે બીજાને લોન આપવાની વાત કરે છે, ઇન્વેસ્ટ તો કોઈ કંપનીમાં એ ઇન્વેસ્ટ પણ કરતી હોય છે, અને ઇન્ટરબેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન તમારે બીજી બેંકનો ચેક હોય તો એ તમારા એકાઉન્ટમાં તમારે કરાવવો હોય તો એ ઇન્ટરબેન્કિંગ ચેક એ લઈ લે છે અને એ તમારા એકાઉન્ટમાં ડિપોઝિટ ડ્રોપ કરી દે છે પૈસાની. તો હજી ડિટેલ આપણે પાછા જોઈશું આજે, પણ અત્યારે ઓવરઓલ જોઈએ સબસિડરી ફંક્શન્સ. ટુ look after the financial transaction of the customers, to do transaction of foreign exchange, to issue letter of credit, to issue traveler's check, to provide draft service, to provide information related to credit of a person associated with bank, to provide service as an underwriter, to provide other related service such as ATM, demat, safe deposit, wallet, etc. તો આ બીજા એના બધા સબસિડરી છે. તો આપણે આજે આ બંને જોવાના છે. ક્લિયર? તો આપણે પહેલા સ્ટાર્ટ કરીએ મેઇન ફંક્શન્સ ઓફ ધ બેંક. ટુ ઇઝ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ટુ એક્સેપ્ટ ઓર કલેક્ટ ડિપોઝિટ. Bank accepts some surplus amount as deposit. The bank pays interest to the deposit holder. The biggest responsibility of bank is to maintain trust of the deposit holder or the customer who invest money in the bank. Bank accept various types of deposit as per different rate of interest. So, which type of we will see? Bank mainly accept 4 type of deposit, that is saving account, current account, recurring account and fixed term account. તો વાત કરીએ બેંકનું કામ શું છે? તો કે બેંકનું કામ છે ડિપોઝિટ કલેક્ટ કરવાની. આપણી ડિપોઝિટ, આપણી જે બચત હોય છે, તો આપણે બચત સેવિંગ માટે આપણે સેવિંગ એકાઉન્ટ કે કોઈ પણ જગ્યાએ બેંકમાં ડિપોઝિટ કરતા હોઈએ છીએ. તો એ ડિપોઝિટ કરીએ એની સામે આપણને બેંક ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે. બેંક પેઝ અસ ઇન્ટરેસ્ટ, એ આપણને ટાઈમે ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે. તો આ વસ્તુ જે ઇન્ટરેસ્ટ આપણને મળે છે તેને આપણે જ્યાં બેંકમાં પૈસા ડિપોઝિટ કરીએ તો અલગ અલગ એકાઉન્ટ હોય છે. જો આપણા સેવિંગ્સ હોય તો એ સેવિંગ એકાઉન્ટમાં છે, તો બિઝનેસ એકાઉન્ટ હોય તો કરંટ હોય છે, રિકરિંગ એકાઉન્ટ હોય છે, પછી કોઈ ફિક્સ્ડ એકાઉન્ટ લોંગ ટર્મ માટે તમે ફિક્સ ટર્મ એટલે કે 1 વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ માટે મૂકો છો તો એને ફિક્સ ટર્મ એમાં એકાઉન્ટ કહેવામાં આવે છે. એમ અલગ અલગ બધા એકાઉન્ટ હોય છે. ક્લિયર? તો જોઈએ સેકન્ડ પોઈન્ટ, ટુ લેન્ડ મની. Bank accept deposit through different accounts. Thus the bank lends money to the borrowers which it has collected as the deposit from different account. Bank accept deposit and provides interest to the deposit holders. The bank lends money to the needy people at a higher rate of interest than it pays to deposit holder. The bank gains profit from the difference in rate of interest. The bank lends money as given below. તો આપણે જે ડિપોઝિટ આપીએ એ કાંઈ ત્યાં જમા કરે ને આપણને ડાયરેક્ટ વ્યાજ આપી દે એવું નથી હોતું. એ સેવિંગ આવી કે બચત ત્યાં રાખે તો એ આગળ બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. એ જરૂરિયાતમંદો જે હોય છે એને જે આપણને સેવિંગ એકાઉન્ટ ઉપર કે આપણા એકાઉન્ટ ઉપર આપણને જે ઇન્ટરેસ્ટ આપવામાં આવે છે એનીથી વધારે, એનીથી થોડું વ્યાજ વધારે લઈ અને બીજાને એ ઇન્ટરેસ્ટ લોન આપવામાં આવે છે. તો એ કઈ કઈ અલગ અલગ છે તે આપણે જોઈએ. તો પહેલું છે થ્રો અ લોન. The bank provides loan for either a long term or a short term. In some kind of loans, hypothetical is necessary, while in some kind of loan, hypothetical is
not necessary. Such loans are provided on either businessman or an individual or industrialist against which the bank demands for guarantee. In the present time, home loan, car loan, education loan, cash credit, machinery loan, gold loan, personal loan, etc. are available. તો લોન દ્વારા શું કહે છે તો કે લોન દ્વારા બેંકને બેંક પૈસા આપતી હોય છે. તો લોન કોને કોને આપતા હોય છે તો કોઈ બિઝનેસમેન હોય છે, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ જે કોઈ ગેરંટી દે, સેફટી ઓફ મનીની ગેરંટી દે તો એને લોન આપવામાં આવે છે. એને લોન આપવામાં તો જ આવે છે જે આપણને ગેરંટી, ધોઝ હુ ગિવ્સ અસ ગેરંટી ઓફ ગિવિંગ ધ મની બેક, એટલે કોઈ મિલકત માંડે છે, આપણે મોર્ગેજ હોય છે, કોઈ રીતે ને એ અલગ અલગ પ્રકારની લોન આપે છે, જેવી કે હોમ લોન, કાર લોન, એડ્યુકેશન લોન, કેશ ક્રેડિટ લોન, મશીનરી લોન, ગોલ્ડ લોન, પર્સનલ લોન એક્સેટ્રા. ક્લિયર? તો બીજો પોઈન્ટ છે બાય બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એન્ડ કેશ ક્રેડિટ. બાય ઓવરડ્રાફ્ટ એન્ડ કેશ ક્રેડિટ, if a current account holder withdraws more amount than the balance of that account for a predetermined limit and short duration of time, it is called as overdraft. The duration of overdraft is short, but when the duration is predetermined, then it is known as cash credit. તો શું કહે છે, કરંટ એકાઉન્ટ હોલ્ડર હોય છે તો એના એકાઉન્ટમાં પૈસા હોય છે, એથી વધારે એવું પૈસા ઉપાડે છે બેંકમાંથી, તો એ વસ્તુને ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવામાં આવે છે. તો ઓવરડ્રાફ્ટ કોને કહેવામાં આવે તો કે તમારા કરંટ એકાઉન્ટમાં જેટલા પૈસા પડ્યા, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 લાખ રૂપિયા પડ્યા છે અને તમારે શોર્ટ ટર્મ પીરિયડ માટે 1.5 લાખ રૂપિયાની જરૂરિયાત થઈ છે, તો તમે ઉપાડો છો તો જે 50,000 ઉપાડો છો એ 50,000 ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવામાં આવશે. ક્લિયર? પણ લોંગ ટર્મ માટે જે કરવામાં આવતું હોય છે એને કેશ ક્રેડિટ કહેવામાં આવે છે. સેમ વસ્તુ લોંગ ટર્મ માટે હોય તો એને કેશ ક્રેડિટ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો થર્ડ પોઈન્ટ જોઈએ, ટુ ઇન્વેસ્ટ. The bank cannot get benefit if it is not able to invest and lend the amount of the capital and deposit of the bank. An important work of bank is to invest this amount at some secure place and with proper calculation. The bank has to invest some percentage of loan deposit in the government securities according to the rules of RBI, on which the rate of interest is low. It is inevitable for the bank get instant cash by withdrawing investment during emergency or some accidental situation. A bank majorly invest in government security or in other financial capable units. તો ગમે ને આ એકલું એ લોન જ આપે એવું નહીં. બેંકનું કામ છે જે ડિપોઝિટ આવી છે તો એ ડિપોઝિટની એકલી લોન જ આપે એવું જરૂરી નથી. લોન સિવાય પણ બેંકને ઘણું આપતા હોય છે, જેવું કે ઇન્વેસ્ટ કરવાની વાત કરે છે તો ઇન્વેસ્ટ કરવું પણ જરૂરી છે, કમ્પલસરી છે. એઝ પર આરબીઆઈ રૂલ્સ તમારે બેંકને ઇન્વેસ્ટ ગમે ત્યાં કરવું પડે છે, વેધર ઇટ ઇઝ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ ઓર અધર ફાઇનાન્શિયલ કેપેબલ યુનિટ્સ, એટલે કે કોઈ મોટી કંપની હોય છે, પ્રાઇવેટ કે લિમિટેડ કંપની હોય છે, ગમે એમાં તમારે ફરજિયાત ઇન્વેસ્ટ કરવું પડે છે. તો લેન્ડિંગ કરવા સિવાય જે બે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે પણ આ લોંગ ટર્મ હોઈ શકે છે, આ તમારે જરૂરિયાત ત્યારે ઇમરજન્સીમાં મળે તે મળે પણ અને ન મળે પણ, એનું કોઈ ગેરંટી હોતી નથી. ક્લિયર? જોઈએ ફોર્થ પોઈન્ટ, to do interbanking transaction. One of the main function of the bank is interbanking. Every bank sometimes faces shortage of money for a very short duration of time, even less than 24 hours. At this time, unused money in a bank is provided to the needy bank. The arrangement is made by the agency appointed by the central bank, that is RBI. In the way of the process of lending or borrowing money is completed through the central bank. The lender or the borrower does not come into direct contact with each other. The problem of the bank for that particular time is solved. Thus, when the bank gets the demand amount instantly, it is called call money. The interest has to be paid on the received amount. The rate of interest is determined on the basis of demand and supply and is called as call money rate. તો ગવર્મેન્ટના કે આપણે એમ કહી શકીએ કે આરબીઆઈનો એક રૂલ છે, તો એ રૂલ પ્રમાણે અમુક પૈસા તમારે તમારા એકાઉન્ટમાં ફરજિયાત રાખવા પડે. જો એ મિનિમમ બેલેન્સ તમારામાં ન હોય તો તમારે ગમે ત્યાંથી એ ભેગી કરવી પડે. તો એટલે આ શોર્ટ જે મિનિમમ બેલેન્સ રાખવા માટે ઘણીવાર પૈસાની અછત પડતી હોય ત્યારે એક બેંક બીજી બેંક પાસેથી ઉછીના પૈસા લે છે, તેને કોલ મની કહેવામાં આવે છે. અને એ કોલ મની ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટ લેવામાં આવે છે એને કોલ મની રેટ કહેવામાં આવે છે. પણ આ કોલ મની રેટ જે છે, કોલ મની રેટ છે એ
તમારે કઈ રીતે ગણવામાં આવે છે તો એ ડિમાન્ડ ઉપર હોય છે કે તમારી બેંકોની કેટલી ડિમાન્ડ છે. એઝ પર ધ ડિમાન્ડ ઓફ ધ બેંક ધ કોલ મની રેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ. ક્લિયર? તો જોઈએ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઓર વી કેન સે સબસિડરી ફંક્શન્સ ઓફ ધ બેંક. એમાં જોઈએ પહેલો પોઈન્ટ, ટુ લુક after the financial transaction of the customers. A bank has main two types of customer, depositors and borrowers. Such customer do their financial transaction through bank. When a customer writes a check in favor of other person, then the money is paid to the person by bank on behalf of the person who has written the check. In the same way, when a person receives a check from the other person, the bank collects money from the person who has written the check on behalf of the person who has received the check. In present time, a bank performs different tasks on behalf of the customer, such as payment of the electricity bill, phone bills, insurance premium, and transfer money from one account to another account, etc. તો આપણને શું કહે છે? તો આપણને કહે છે ટુ લુક આફ્ટર ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર. તો કસ્ટમર છે એનું ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન એક, તો એના કસ્ટમર્સ કોણ હોય છે તો કે ડિપોઝિટર્સ એન્ડ બોરોવર્સ. ડિપોઝિટર એટલે જે મનીને આ બેંકમાં ડિપોઝિટ કરે છે, બોરોવર એટલે કે જેણે બેંક પાસેથી લોન લીધી છે. તો બંનેનું એ સાર સંભાળ રાખે છે. તો ડિપોઝિટર છે એની વાત કરીએ કે બોરોવર હોય ગમે એ હોય, તો એણે માનો કે ચેક લખ્યો છે તો બીજાના નામ, બીજાને ચેક આપ્યો છે એના નામનો, તો એ ચેક એના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર, જેને આપ્યો છે ચેક એના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ એ આ બેંક કરશે. એ સિવાય હવે આજના જમાનામાં ઇવન ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ, ફોન બિલ ઓર ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ, આ સિવાય ઘણા એવા કામ બેંક હવે કરતી જાય છે. ક્લિયર? તો જોઈએ સેકન્ડ પોઈન્ટ, to do transaction associated with foreign exchange. Nowadays, import-export business is done compulsory through bank. Foreign exchange is required for import-export business. The bank which has obtained permission from the central bank performs the task related to foreign exchange and provides service and receives the document related to foreign trade. તો આજે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનો જમાનો છે, આપણને ખબર છે કેટલો આજે યુગ આવી ગયો છે આ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનો. તો એની વાત કરવાની આવે છે. તો અહીંયા એમ કહે છે કે ફોરેન તમારી વતી એ તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ તમારા ઇમ્પોર્ટર પાસેથી જેને તમે માલ મોકલો છો એ ઇમ્પોર્ટરના ડોક્યુમેન્ટ લઈ લે છે. ટૂંકમાં બેંક ફોરેન ટ્રેડનું બધું કામ કરે છે. નોટ ઓનલી જસ્ટ ડોક્યુમેન્ટ બટ ઓલ્સો gives guarantor, be a guarantor for the importer, પ્લસ એ ફોરેન એક્સચેન્જ આવે છે એને કન્વર્ટ કરીને રૂપીઝમાં પણ આપે છે. સો દે પરફોર્મ મેની સચ એક્ટિવિટીઝ. બેંક પરફોર્મ સચ એક્ટિવિટીઝ ફોર ફોરેન ટ્રેડ. ફોરેન ટ્રેડ તમે કરો છો તેમાં જસ્ટ નોટ ઓનલી ફોરેન એક્સચેન્જ બટ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ તમે કરો છો એમાં ગેરેન્ટર રહે છે, પ્લસ તમારા પૈસાની સેફટી પણ એ કરે છે, પ્લસ તમારે એક્સચેન્જ ઓફ ડોલર્સ આવ્યો હોય તો એને રૂપીઝમાં કન્વર્ટ પણ કરી દે. બટ ઇટ હેઝ ટુ ટેક પરમિશન ફ્રોમ આરબીઆઈ ફોર ઓલ ડુઈંગ ધીસ થિંગ. ક્લિયર? તો જોઈએ આપણો થર્ડ પોઈન્ટ, ટુ ઇશ્યુ લેટર ઓફ ક્રેડિટ. Letter of credit is a letter written by one bank addressed to the other bank. The bank ensures the payment of certain amount and at a certain time by the person mentioned in this letter. The bank collects certain deposit from the respected person before issuing the letter of credit, or the bank gets guarantee of the same amount. The amount mentioned in the letter of credit paid at fixed time to the person whom the bank has insured for the same. Thus, letter of credit makes the accounting transaction trustworthy. The bank earns income in the form of commission by offering the service. તો લેટર ઓફ ક્રેડિટ એટલે શું? ક્રેડિટ એટલે હું વેલ્યુ કહેવામાં, આપણે એકાઉન્ટ્સની ભાષામાં ક્રેડિટ મીન્સ આપણી વેલ્યુ કહી શકીએ. તો એ વેલ્યુ કઈ રીતે હોય છે? તો એ રોજ બેરોજનું ટ્રાન્ઝેક્શન ત્યાં કરતા હોય છે, વર્ષોથી એને બેંક સાથે સંબંધ હોય છે, તો બેંકને એની ઉપર વિશ્વાસ હોય છે. ત્યારે બેંક બીજી બેંકને લેટર ઓફ ક્રેડિટ આપે છે કે હા આના પૈસાની ગેરંટી હું લઉં છું, એવી ગેરંટી આ ગેરેન્ટર આપણે એમ કહી શકીએ છીએ. તો એ ગેરંટી લે છે. તો એ ગેરંટી લે છે, એની સામે એ કમિશન લે છે. આવી ગેરેન્ટર થવા માટે થઈને એ સામે કમિશન લે છે. ટૂંકમાં તો એના જે હોલ્ડર છે બેંકના બોરોવર યા ડિપોઝિટર જે છે, તો એની વતી એ ક્રેડિટ લેવા તૈયાર હોય છે અને એના ટ્રસ્ટ ઉપરથી બીજી બેંક આ માણસને પૈસા આપે છે અને સામે બેંકને કમિશન મળે છે. ક્લિયર? ફોર્થ પોઈન્ટ, ટુ ઇશ્યુ ટ્રાવેલર્સ ચેક. ઇન પ્રેઝન્ટ ટાઈમ more and more
people have started traveling. People have started getting to a traveler's check in order to prevent themselves in losing their cash or getting it stolen during their travel within the country or abroad. The holder of traveler's check can withdraw money through the check from another outstation bank or from the foreign bank branch by signing as per his specimen signature. This check is very reliable and transferable. The use of traveler's check has decreased as the facility of ATM has been widespread. તો ટ્રાવેલર્સ ચેક એટલે કે વિદેશ તમે જાઓ છો કે દેશના કોઈ પણ ખૂણે તો તમે ગમે એ બેંકમાંથી તમે તમારો ચેક આપી આ જે ટ્રાવેલર્સ ચેક હોય છે એ ચેક ઇસ્યુ કરવામાં એ ફોરેન બેંક્સમાં પણ એ ચેક ચાલે છે તો એ આપો અને ત્યાં જઈને તમે પૈસા જેટલા જરૂર હોય તો એટલી સાઇન કરી અને લઈ શકો જો એનો ફાયદો સૌથી મોટો શું છે તો કે બેનિફિટ ઓફ ધેટ ઇઝ ધેટ યુ હેઝ ટુ નોટ કેરી ધ લોટ સમ ઓફ મની તો બહુ ઝાઝા પૈસા તમારે કેરી કરવાના નહીં રહે તો એ સૌથી મોટો બેનિફિટ છે અહીંયા ક્લિયર તો જોઈએ તો પણ એમ કહે છે કે હવે જે એટીએમ કાર્ડ કે ક્રેડિટ ડેબિટ કાર્ડ આવી ગયા છે પછી આનો મહત્વ ઘટી ગયો છે ક્લિયર તો જોઈએ આપણો 5th પોઈન્ટ સર્વિસ ઓફ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ is a check written by a bank in favor of a branch of the same bank. The name of the person is mentioned in the demand draft and another is issued to pay the amount to the person whose name is written on the draft. Draft is a secured medium while sending money to a person or firm. The person or the firm desirable to send money fills in a certain form and requests the bank to issue the draft. On the basis of this request, the bank writes the name of the receiver of the money on the draft and orders its branch or its associate bank to pay the amount. The sender pays the bank not only the amount mentioned in the draft but also the commission for the same. If the bank issues such draft which can be encashed in its own city, then it is called pay order. તો શું કહે છે ઓવરડ્રાફ્ટ કે આપણે એમ કહી શકીએ ડ્રાફ્ટ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સોરી કે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ એટલે કે એવો ડ્રાફ્ટ આપણને આપવામાં આવે છે એવો એક ચેક ટાઈપનું સ્લીપ આપવામાં આવે છે જેમાં આપણે પૈસા બીજાને જે વ્યક્તિને દેવાનો હોય છે એના એ માણસને પૈસા ગમે એ જગ્યા વિધિન ધ એને કન્ટ્રી જ્યાં બેંકનું શાખા હશે કે બ્રાન્ચ ખુલી હશે ત્યાં ગમે ત્યાં આ ઇઝીલી પૈસા પહોંચાડી દેશે ત્યાં એનું આઈડી પ્રૂફ કે એવું કોઈ વસ્તુ આપશે એટલે તરત એને બીજી બેંકને જે બેંકમાંથી ચેક લખવાનો હશે સેમ બેંક મોવા બ્રાન્ચની એસબીઆઈ ભાવનગર બ્રાન્ચની એસબીઆઈને કે એ રીતે સેમ એસબીઆઈ જ હોય બટ ચેન્જ ઇન સિટી ખાલી તો એ સિટી ચેન્જ થાય તો એને એની એસોસિએટેડ બેંકને કે ઓર્ડર કરે છે કે તમે એને પે કરી દેજો એની સામે બેંકને શું ફાયદો થાય તો બેંકને કમિશન મળે છે પ્લસ જો વિધિન ધ સિટી હોય છે કે એક સિટીના એકની એક સ્ટેશન રોડની બેંક હોય છે દરબારગઢની બેંકને કહે છે તો એને પે ઓર્ડર કહેવામાં એને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કહેવામાં આવશે નહીં ક્લિયર તો જોઈએ 6th પોઈન્ટ ટુ પ્રોવાઇડ ઇન્ફોર્મેશન રિલેટેડ ટુ ક્રેડિટ ઓફ એ પર્સન associated with bank. The bank does frequent financial transaction on the bank basis of which the bank is well aware of the financial capabilities of its customer. Any firm or institute considers the information provided by a bank more reliable in such dealing while credit transaction is required and the firm or the institute wants to check reliability of other firm or institute. The bank issues solvency certificate for the same. તો આ શું કહે છે કોઈ બેંક કોઈ ફર્મ હોય છે કે કોઈ પર્સનની ક્રેડિટ કાઢવા માગે છે કે એ આબરૂ ગુડવિલ તમારે આવશે હજી કે કદાચ તમારે આવી ગયો હશે મે બી ટોપિક તો ગુડવિલ કાઢવા માગતી હોય તો એની કેટલી આબરૂ છે તો એ આબરૂ જાણવા માટે એ બેંક જે બેંકમાં એ રેગ્યુલર કામ કરતો હોય જે બેંક સાથે તો એ બેંકની સાથે ડિસ્કસ કરી અને સોલ્વન્સી સર્ટિફિકેટ કઢાવવામાં આવે છે તો એની ઉપરથી શું એ બેંક આપણી ગેરંટી લે છે કે આ માણસ અમારે ત્યાં જે છે તો હી ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ એને અમારી સાથે બહુ સારું કામ કર્યું છે અને આજ સુધી કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે કે નથી આવ્યો ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધ પ્રોબ્લેમ હેઝ કમ ઓર નોટ કમ એની ઉપર ક્લિયર તો હવે જોઈએ 7th પોઈન્ટ ટુ પ્રોવાઇડ સર્વિસ એઝ એન અંડરરાઇટર when a company comes to the market for collection of capital it always has a fear whether it will give the amount for the issue or not. The company finds difficult to run the business if it does not get the minimum account. At this time, the bank ensures full or minimum amount of subscription. In case of receiving less application amount as compared to underwriting by bank, that amount will be subscribed by the bank by way of buying securities. તો હજી તમારા આ ટોપિક નવો છે ઇક્વિટી શેર્સ કે bonds કે આપણે કહી શકીએ
કે બધું આવશે આપણે ટોપિક ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર, પછી પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ, તો એ બધા શેર્સ આવશે. તો એ શેર જ્યારે ઇસ્યુ કંપની કરતી હોય છે ને ત્યારે એ અંડરરાઇટિંગ કરે છે. એટલે કોઈની પાસે આવા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ હોય છે એની પાસે અંડરરાઇટિંગ કરે છે કે અમે ઇસ્યુ બેંકમાં આઈપીઓ બહાર પાડીએ છીએ. જો આઈપીઓમાં મિનિમમ 90% આઈપીઓ ભરાવો જોઈએ. જો ભરાય તો જ તમારો આઈપીઓ સક્સેસ જાય, વધારે વરના તમારો આઈપીઓ કેન્સલ જતો હોય. તો જો કેન્સલ ન જવા દેવો હોય તો એની માટે અંડરરાઇટિંગ કરવાનું હોય. તો જો માનો કે 90% સુધીનો જેટલો ભરાઈ ગયો તો કોઈ વાંધો નહીં, ન ભરાણો આઈપીઓ તો બાકીના બધા જે અંડરરાઇટિંગ જેમાં કર્યું હોય છે તેની પાસેથી તમારા બેંક તેની જે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પર અંડરરાઇટિંગ કર્યું છે તો એ કંપનીની વધારાની સિક્યુરિટીઝ જે પડી રહી છે તે પોતે ખરીદી લે છે. ક્લિયર? તો એને અંડરરાઇટિંગ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો હવે આપણે જોઈએ આજનો લાસ્ટ પોઈન્ટ, 8 પોઈન્ટ. ટુ પ્રોવાઇડ અધર રિલેટેડ સર્વિસ સચ એઝ ATM, DMAT, safe deposit wallet, etc. The bank also provides its customers facility like ATM, DMAT and safe deposit wallet. In addition to this, it also provides facilities of credit card and debit card to customer. તો આજે બેંક ખાલી આપણને ડિપોઝિટ કે બોરોવર બે જ કામ નથી કરતી, બટ ઇટ ઓલ્સો પ્રોવાઇડ્સ ATM કાર્ડ. તો એ તો આપણે એનીથી વાકેફ હશું. ડીમેટ એકાઉન્ટ, જો તમારે શેર બજારમાં તમારે લે વેચ શેર બજારમાં કરવી હોય તો ડીમેટ એકાઉન્ટ કમ્પલસરી હોવું જોઈએ. તો એને ડીમેટ એકાઉન્ટ કહેવામાં. સેફ ડિપોઝિટ વોલેટ એટલે આપણે લોકર કહી શકો છો. ક્રેડિટ કાર્ડ તો આપણે અવેર જ છીએ. ડેબિટ કાર્ડ મીન્સ કે ATM કાર્ડને ડેબિટ કાર્ડ પણ કહી શકો ને બીજા ડેબિટ કાર્ડ બીજા પણ આવતા હોય છે. ક્લિયર? તો આ હતા આપણા main functions and subsidiary functions of bank. So here today we discussed about the functions of bank. In next lecture we will see types of banks. So for today, thank you very much and Jai Hind.